था। नंबर तो मेरा ही था लेकिन गाड़ी इसका घुस गया। किसका? ये भाई का, ये जो भी गाड़ी लेबर है बीच में नहीं मिलते कभी, या तो सुबह मिलेंगे या तो रात को ही मिलेंगे। है ना, उसको मना लेंगे। आपका बात कैसे नहीं मानेगा? आपसे तो वहाँ सरकार चलता है, यूपी से ही सरकार चलता है ना। नहीं बोल सकते। पहले जब तक यूपी वाले थे हाँ। तब तक बोल सकता है, अभी अभी गुजरात वाले हैं नहीं बोल। अभी ऐसा नहीं। वो एकदम फिल्म में देखा है वो। अभी बोलेगा ना तो बोलेगा हमारे पक्ष में बोलो, नहीं तो सीधा जेल में जाओ। जेल नहीं तो कोई बेल नहीं। हाँ, कोई बेल नहीं। ઓહો બાબા કલર આવ્યો છે. જય માતાજી મિત્રો, અને સ્વાગત છે આપણા નવા વિડીયોમાં. અને મિત્રો આગળ તમે જોયું હોય છે કે આપણે જે છત્તીસગઢમાં જઈ અને ગાડી જે આપણી ભરવા લાગી નથી. એટલે અત્યારે મિત્રો આપણે સવારે ઉઠી ગયા છે અને અત્યારે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી છે. એટલે અત્યારે મિત્રો આજે પોઝિશન લગભગ 99% તો આજ ગાડી ભરાઈ જાય છે. એનું કારણ છે કે આપણો ગાડીનો વારો છે હવે બીજો ત્રીજો, કેમ કે આપણે આગળ ઉકાભાઈની છે એટલે મારી ગાડીનો ત્રીજો વારો છે. અને આપણે અન્નાની ગાડી લાગી ગઈ છે અને બાકી હવે ગાડીઓ આવી નથી. આજ રાતમાં તો જે કાલ હતી ને એ જ ગાડીઓ બધી છે. અને આજે એમ કહે છે કે મજૂરની ટોળકી આવે છે, પણ ટોળકી જે સુધી આવી છે નહીં. એટલે અત્યારે જો પાછા અહીંયા રોજ સવારમાં ઉઠીને આવી રીતના બધા મિટિંગો કરે અને ડિસિઝન લે કે ભાઈ શું પોઝિશન છે એ. હા, क्या हुआ लोडिंग का वो पहले गाड़ी लगा दिया। पहले उसका नंबर किसका था? ये वो दो गाड़ी दो चाचा का नंबर था। हाँ, चाचा का नंबर था। हाँ चाचा, आपका नंबर था और किसने लगा दिया? तो आपका नहीं लगाएगा तो नंबर के हिसाब से चलो यार, चलो बात करते हैं उधर. अभी ऐसा लगेगा जिसका उसका था. हाँ उसका था, बोल रहा है कि पहला तो चाचा तो वो बोलते तो पीछे आया था ना, ये पहला आ गया था. ऐसा है क्या? एंट्री में देख लो ना, ये एंट्री तो आगू पाछू करवाया है ना, कौन करवाएगा? ठीक है, अभी चलो बात करते हैं इधर. पीछे कौन करवाएगा एंट्री? तो गाड़ी वाला में तो हम भी आगे पीछे करवा देंगे. से आया ना तो कांटा में बैठा था. और बात करिए यहाँ पोजीशन से. वो लिस्ट कहाँ है जो ये कांटे वाली है, वॉचमैन वाली लिस्ट है। हेलो, वॉचमैन कांटे वाला है, उसमें देखो बुलाएंगे ना। किसका था? वो दिखा ना वॉचमैन वाला. मेरे पास नंबर नहीं है ना ट्रांसपोर्टर का, आपके पास आपका नंबर था? नंबर तो मेरा ही था लेकिन गाड़ी इसका घुस गया. किसका? ये भाई का, ये जो भी गाड़ी लगा है वो गाड़ी मेरा नंबर था. तुम 11 बजे आए हो? हाँ, वो कितना बजे आए? बात करा थे सुबह 6:30 बजे आए हैं। हाँ उसी का नंबर था जो लगाया जिद कर रहे हो, बोल रहे 11 बजे 6:30 बजे आए। लगता है भाई, क्योंकि गाड़ी हम लोग के बाद भी गाड़ी आया. तो बता रहा 6:30 बजे दिन में आया है, सुबह आए तुम 11 बजे। 11 बजे से कांटा करवाया है इसने. हाँ वो कांटा वाला लिस्ट है ना, नहीं उसमें वो ये देखिए वॉचमैन वाली वो है शायद। वो कच्चा वाला है, वॉचमैन वाला किधर है? वो कच्चा वाला पड़ा है ना, वो है. कौन सा? इसमें है क्या? नहीं वो कांटे वाला है, ये काटा हुआ है. इसमें है, इसमें है। ये देखिए तो. ये था अभी इसका लगा, ये वाला लगा शायद 32-48 है ना. आपका ये है ना, हाँ, ये आप लोगों का. देखो, इसके बाद है? आपका है ना जी. ये है, लेकिन हम मेरा कहना है कि ये गाड़ी जो है ना हम लोग से बाद में गाड़ी आया. नहीं तुम नहीं 11 बजे आओ, 6:30 बजे आए तो कहाँ से आगे होगा? नहीं आगे यही है, उसके बाद आपका नंबर है, इसके बाद 32-48. जब वो 6 बजे आया सुबह 6:30 बजे, तुम 11 बजे आए। गार्ड भी मेरे को ही बताया है. नहीं ना, चाहे पहला ये गार्ड दोनों वही बात- आया था ना, हाँ वही आया था. जी, सुबह से जिद करे वो 6:30 बजे आए, 11 बजे आए। अभी इसके बाद हम लोग हाँ आए. इसके बाद आपका गाड़ी. ये हमारा नंबर है।
1 2 3 4 5 6वां नंबर में हो। आज की उम्मीद भी नहीं। किसका? आपकी गाड़ी का? लेबर आ रहे हैं और अरे कल से यही सुन रहा है। से आ ही रहा है लेबर क्या है पूरा पैदा लेबर तो सुन ही रहा 2 दिन से अभी आए लेबर क्या है बीच में नहीं मिलते कभी, या तो सुबह मिलेंगे या तो रात को ही मिलेंगे। अभी हो गया, कंफर्म हो गया? आ रहे हैं, आ गए आ रहा है। लेबर आएगा तो भी 8 गाड़ी से 6 गाड़ी से ज्यादा नहीं लोड होगा। 6 गाड़ी तो हो जाएगा ना, 6-7। आज नाइट में गाड़ी लोड होगा। 6-7 गाड़ी तो कर ही देंगे वो लोग। 3 पॉइंट लगेगा, 3 पॉइंट। तो लोड हो जाएगा, लेबर आएगा तो भी उसके अंदर कैसे कट गया हम लोग का? हो जाएगा, हो जाएगा आज। वो हमसे नहीं नंबर सही है वो कांटा आगे पीछे करा मेन तो ये जिसमें वॉचमैन एंट्री करा वो है। तो वॉचमैन वाला ही देखिए आना तो आगे पीछे होता रहता है। तो वॉचमैन वाला ही देखने बोल रहे हैं हम। आप देंगे उसमें, इसके बाद आप इसके बाद ये इनका है। हाँ हाँ हम लोग दोनों ही ठीक ही है। तुम चिल्ला रहे हो सुबह 11 बजे, नहीं, 6:30 लेकिन बजे मेरे आए। हिसाब से वो गाड़ी जो है ना हम लोग से पहले आया है। हाँ, वो गाड़ी जो हम लोग आए उसके जो बाद गाड़ी लगी है। है ना ये हाँ। तुमसे पहले है। नहीं वो तो नहीं मान ही नहीं रहे हो तुम। हम वो 6:30 बजे सुबह तुम 11 बजे आए। उसके बाद तू आया। पहले हम लोग आए भैया उसके बोला बाद वो गाड़ी कांटा से आया। कोई नहीं है, अब मैं एंट्री करवा लेता हूँ। ऐसे कि बोल के गैस नहीं पिया। वो 11 बजे तुम आए, वो 6:30 बजे सुबह आया है। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो, हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया ना। आपका बात कैसे माने ओके। वो मान जाएगा ना, उसको मना लेंगे। आपका बात कैसे नहीं मानेगा? आपसे तो वहाँ सरकार चलता है। यूपी से ही सरकार चलता है ना। ऐसा है क्या? और क्या, यूपी से सरकार चला? यूपी से ही सरकार चलता है। वो तो गुजराती अबर घुस गया, हाँ, और नहीं तो यूपी का ही बराबर रहता था। सही बात है, सही बात है। ये तो मोदी जी आप वीडियो बना के छोड़िएगा नहीं तो बोलेगा कि साला देखो हम लोग कल शिकायत चला कहाँ तक चला जाता है। चलता है सब अपने का जीवो, बोलने का तो स्वतंत्र अधिकार दिया है, किसी को भी बोल सकते हैं। अभी नहीं बोल सकते ना, क्यों नहीं बोल सकते? पहले जब तक यूपी वाले थे हाँ। तब तक बोल सकता है। अभी गुजरात वाले हैं, नहीं बोल। अभी ऐसा नहीं। वो एक दो फिल्म में देखा है वो। अभी बोलेगा ना तो बोलेगा हमारे पक्ष में बोलो, नहीं तो सीधा जेल में जाओ। जेल नहीं तो कोई बेल नहीं। હા, કોઈ બેલ નહીં. એટલે આ રીતનો મોટો માહોલ છે. અને અત્યારે જોવો હવે ગાડીઓ આજ તો ભરાઈ જાય છે, કેમ કે રોજ ઉઠીને સવારે આવીને અહીંયા મિટિંગો કરી, અને હવે પછી સીધે સીધે અહીં મિટિંગ પૂરી થાય એટલે પછી જવાનું જમવાનું બનાવવા, કેમ કે આપણે જમવાનું ક્યાંય મળતું નથી. એટલે અહીંયા મિટિંગો કરી લઈ, મિટિંગો કરીને પછી સીધા આપણે અહીંયા જવાનું જમવાનું બનાવવા. એટલે પછી પાછું અહીંયા બપોર પછી આટો મારવાનો. એટલે અત્યારે જો બધા મિટિંગો કરે છે ડ્રાઈવરો, અને હવે ગાડીઓ બાડીઓ લાગી જાય પછી પાછા આવશું. અને હુકાભાઈ અત્યારે જો અંદર ચર્ચા કરે છે, પણ અહીંયા બધું લાઈનસર જ વારો આવે છે, એમાં કોઈનું હાલતું નથી. माल पेमेंट जब हो गया इसके बाद में वो गाड़ी लगाएगा। गाड़ी लगाया, अगर ये टाइम में गाड़ी गया तो शाम तक आपका गाड़ी वापस आएगा। आप इधर जाटपुर में जिंदाल में गए वो ओडिशा में, जाजपुर हाँ गया है, वो जिंदाल कैसा है? वो ठीक है। उधर गाड़ियाँ लग जाता है तो बहुत टेंशन वाला। जिंदल में भी गया है, वहाँ से गिट्टी एक ठो उठता है ना, बहुत बड़ा। गिरे भरने में नहीं, अनलोडिंग करने में। अनलोडिंग किया है उधर। एक बार हम लोग उसका जिंदल का माल लेके गया था, वो पतरा पतरा, हाँ। पतालगंगा, वहाँ तुरंत खाली हुआ। मैं गया था उधर, बेंगलोर से भर के गया था, जाजपुर आया था, कटक को, कटक के आगे पड़ता है ना, हाँ जाजपुर है, देखिए। हाँ उधर। तब मैंने 3 दिन उधर एंट्री करवाया जिंदाल में। अभी बहुत ऐसा कंपनी है जो फिलहाल थोड़ा परेशानी भी करता है, बहुत ऐसा। जिंदल का नाम सुन ले तो हम भरते नहीं गाड़ी। अरे जिंदाल, टाटा, वेजेंडा, भूषण, अभी आप यहीं चल जाइए ना एसआर में, हाँ साला गाड़ी इतना रहेगा लेकिन आपका गाड़ी शाम होते होते खाली हो जाएगा। ये अपना हजीरा वाला एसआर ना, अभी वो हजीरा वाला एसआर रहा ना, वो मित्तल हो गया। जो भी हाँ, कंपनी बेच दिया मित्तल वाले को। जितना हुआ होगा। શું હોगा ભાઈ, કેમ લાગે ભરાઈ જશે ને? वो वांधो नहीं लियो। ये टोड़की आगे है, रो एक टोड़की है। हाँ, वीडियो बनाते मोबाइल जब्त कर लेता है। वो रिलायंस में जो नहीं हाजिरा का रिलायंस, उसमें मोबाइल
मोबाइल लेके जाने नहीं देता है ड्राइवर, हजीरा में भी नहीं मिले, वो जामनगर रिलायंस में भी नहीं जाने देते। नहीं जाने देता है, इसलिए वीडियो बना देता है, सरकार को तकलीफ हो जाता है। અહીંયા તો આપણે બનાવીએ છીએ, કાંઈ વાંધો છે નહીં, બરોબર ને? વિડીયો તો બનાવવો જ જોઈએ. लेकिन एक चीज है, रिलायंस में उसमें हजीरा में मोबाइल लेके जाने नहीं देता, तो गाड़ी में ज्यादा टाइम नहीं रहता है अंदर। पूरा माल उसका ओके हो जाएगा, गाड़ी अंदर लेगा, आपको रसाती पर करके बाहर निकाल देगा। સહી વાત. મજૂરની બીજી ટોળકી આવી ગઈ છે અને લગભગ આજે આપણી ગાડી ભરાઈ ગઈ છે. અને મિત્રો અત્યારે આપણે ગામમાં ગયા હતા માર્કેટમાં, એટલે અત્યારે આપણે બપોરનું જમવાનું બનાવવાનું કરી છે ચાલુ. એટલે અત્યારે મિત્રો આજે હુકાભાઈ છે કે ભાઈ આજે આપણે બનાવી છે ખીચડી. એટલે આજે ખીચડી બનાવવાના છે, પણ હાવ અલગ પ્રકારની બનાવવાના છે. અને અલગ પ્રકારની બનાવવાના છે એનું કારણ એ છે કે અત્યારે જો બધો સામાન કાઢી લીધો છે અને કીધું છે કે ભાઈ આપણે કઈ બનાવી છે? સરગવાની ખીચડી. આપણે જે આ સરગવો છે અને બીજું બધું ઓલું શું કહેવાય, રીંગણા ને બટાટા ને એવી બધી આઈટમો નાખીને ખીચડી બનાવવાના છે. એટલે અત્યારે બધું જો વસ્તુ કાઢી લીધું છે અને આપણે જે કેરી વતન લેતા આવ્યા છે, અને પ્લસ મિત્રો કે આપણે બરફ વતન ચાલતા આવ્યા છે. જોવો, કેમ કે કાલે આપણે બરફ લઈ આવ્યા હતા, એ તો પૂરો થઈ ગયો હતો, અને અત્યારે જોવો બીજો બરફ લઈને આપણે આવતા રહ્યા છે. એટલે શું છે કે આપણે ઠંડી છાશ કરવા અને દહીં ને એવું બધું ઠંડુ કરવા હાટું બરફ લેતા આવ્યા છે. એટલે હવે આપણે બરફ નાખી દઈએ આપણે થર્મોસમાં. ખીચડી ધોઈ નાખી છે. આ બધું ટમેટા, ડુંગળી, સરગવો અને આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ. એટલે આ રીતનું બધું આપણે કમ્પ્લીટ સુધારી નાખ્યું છે. અને આ કેરી રહી આપણે અહીંયા ઠંડી કરવા મૂકી દીધી છે. અને હવે એક આપણે બટેટા મોરવાનો બાકી છે, એટલે એ બટેટા મોરી નાખી. અને જયદીપભાઈ અહીંયા જો કોથમીર હરખી કરે છે, કેમ કે કોથમીર આપણને એ ભાઈએ તરત જ આખું જબલું દઈ જ દીધું હતું કે આમાંથી હારી હારી લઈ લીજો, બીજી જવા દઈજો. એટલે અત્યારે જોવો હવે ઉકાભાઈ વઘાર કરવાનું કરે છે ચાલુ. અને આજે ઉકાભાઈની ખીચડી જોવી કેવી બનાવે છે, કેવી બનશે ઉકાભાઈ, કાંઈ ઘટે? હવે જોવી કેવી બનાવે છે ઉકાભાઈ ખીચડી, અને વિડીયોમાં બન્યા રહીજો. બટેટા સુધારી નાખ્યા છે અને હવે ઉકાભાઈ વઘાર ચાલુ કરે છે. કેમ કે તેલ નાખી દીધું ઉકાભાઈ. એટલે હવે હા, કોમેન્ટ તો તમારી આવે જ છે. અને ઉકાભાઈ એક આપણે તમને પૂછવાનું છે, આપણે કોમેન્ટમાં એવું હતું તમારું ગામ કયું છે? આપણું ખેડ બગસરા. ખેડ બગસરા. ખેડ બગસરા, જુનાગઢ જિલ્લો, તાલુકો માંગરોળ. ઓકે. એટલે આપણે સબસ્ક્રાઈબર ભાઈ કોમેન્ટ કરી હતી, તો આપણે મેં કીધું તમને ડાયરેક્ટ જ પૂછી લઈ કે ભાઈ ઉકાભાઈનું ગામ રહ્યું એ જુનાગઢ જિલ્લામાં છે, બગસરા ખેડ. અને મિત્રો આપણે ત્યાં કોઈથી વિડીયો જોતા હોય ઉકાભાઈના ગામમાંથી તોય કોમેન્ટ કરજો, એટલે ખબર પડે કે ઉકાભાઈને આજુબાજુમાંથી વિડીયો જોવાય છે. અને ઉકાભાઈ અત્યારે ટૂંક સમયમાં ચેનલ બનાવવાના છે યુટ્યુબની, એટલે એ વતન વિડીયો મૂકવાના છે, પણ હવે એ થોડોક ટાઈમ પછી બનાવશે. એટલે આપણે એની રાહ જોઈશું ક્યારેક ચેનલ બનાવે છે. અને અત્યારે ઉકાભાઈએ જોવો ચાલુ કરી દીધો તો વઘાર. અને જયદીપભાઈ અત્યારે જોવો કોથમીર આમાંથી કાઢે છે હારી હારી. એટલે હવે જોવી હવે ઉકાભાઈ ખીચડી કઈ રીતની બનાવે છે, કેમ કે ઉકાભાઈ રહ્યા એ આપણે કારીગર છે જમવાના બનાવવાના શાકના. અને આજે એ બનાવે છે ખીચડી. એટલે એને આજે આપણે સવારે જ કહી દીધું હતું કે ભાઈ ખીચડી બનાવવાની છે. એટલે જોવી હવે વઘાર ચાલુ કરે છે. હાલો જો રાઈ નાખી દીધી છે. એટલે તેલ થોડુંક ઓછું આવ્યું એવું લાગે છે, આવી ગયું છે. અને હવે એમાં નાખે છે જીરું. હા વાંધો ને, અત્યારે થઈ જશે ને. આવી ગયું જીરું. હે સારી બને. જોયું મિત્રો હવે આજે ખીચડી બનાવે છે.
કાંઈ ઘટે નહીં. આજ મિત્રો ઉકાભાઈ ખીચડી બનાવે છે અને મિત્રો આજે આ વિડીયો અપલોડ કરીને એમાં કોમેન્ટો હતી કરી નાખજો. હા, ધડબડાટી કરવાની છે કોમેન્ટો કેવી આપણે આ ખીચડી ઉકાભાઈ બનાવી છે. હરખવો ને ટમેટા ને ડુંગળી ને કાંઈ ઘટે નહીં. મોઢામાં પાણી આવે છે ઉકાભાઈ. હે હા, એમાં કાંઈ ન ઘટે. જોવો તમે. ઓહો ઉકાભાઈ કલર આવ્યો છે. હે ઉકાભાઈએ ખીચડી બનાવી છે. તમે આમ જોવો એકવાર. હરકવો અને દાળ ને બધું એકવાર મિક્સ કરીને બનાવી છે. કાંઈ ઘટે નહીં. જોવો તમે. ઉકાભાઈએ પણ જમાવી દીધું તો ખીચડીમાં. ઉકાભાઈએ ખીચડી કમ્પ્લીટ બનાવી નાખી છે અને આપણે જોવો અત્યારે બનાવી છે છાશ. કેમ કે આપણે દહીં તો લઈ આવ્યા હતા અને દહીં અંદર જોવો કેવડો બરફનો ગાવડો નાખ્યો. તમે જોવો આપણે સ્પેશિયલ છાશ ઠંડી કરવા હતું જ આપણે બરફ લાવ્યા હતા અને અત્યારે જોવો આપણે ચાયણીથી દહીં રહ્યું નહીં ભાંગી નાખી અને ભાંગીને પછી આપણે મિત્રો બે જમવા. અને મિત્રો એ જે સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. એનું કારણ છે કે મિત્રો આપણે એમાં 70% પબ્લિક એવી છે કે આપણે વિડીયો જોવે છે પણ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા. એટલે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. કેમ કે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો ને તો આપણને થોડોક આમ આનંદ મળશે. કેમ કે આપણે વસ્તુ સબસ્ક્રાઈબની જ છે કે ભાઈ જેટલી આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ થાય એટલું આપણને મજા આવે. અને કેમ કે એનું કારણ છે કે ભાઈ આપણે હવે 10,000નો ટાર્ગેટ પૂરો થવા આવ્યો છે. એટલે જેમ બને એમ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. એટલે આપણે ઘરે પગતા આપણા 10,000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ જાય. એટલે આપણને શું છે કે આનંદ મળે કે ભાઈ આપણે 10,000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ ગયા છે. અને તમારા આજુબાજુના મિત્રો હોય એની વાંહે સબસ્ક્રાઈબ કરાવો. એટલે શું છે કે આપણને વિડીયો ઉતારવાની મજા આવે અને તમને ઉતારવાની મજા આવે. એટલે શું છે કે આપણે સબસ્ક્રાઈબ થઈ ગયું હોય ને ચેનલ તો આપણને અંદરથી એક આનંદ મળે કે ભાઈ આપણે 10,000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ ગયા. બાકી આપણે બીજું એવું કાંઈ નથી કે ભાઈ આપણે આમાંથી કાંઈ કાઢી લેવું કે શું કરવું. પણ શું છે કે તમને એક મજા આવે ને એના માટે આપણે વિડીયો ઉતારી છે. એટલે હવે ચેનલને જેમ મને એમ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહ્યો અને કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. એટલે હવે મિત્રો આપણે જમી લઈ અને જમીન પછી આપણે લોડિંગ કરવાનું જોવી કે શું આપણે લોડિંગની પોઝિશન છે એ. એટલે વિડીયોમાં ઠેઠ સુધી બન્યા રહીજો. છાશ બની ગઈ છે અને હવે આપણે કેરી સુધારી છે. કેમ કે આપણે કેરી લાવ્યા હતા. જોવો તમે કેરીમાં કાંઈ ઘટે નહીં. એક નંબર કેરી છે. એટલે કેરી આપણે સુધારી નાખી. કેરી સુધારી નાખી છે અને આ આપણી ખીચડી જોવા ઉકાભાઈ ખીચડી બનાવી છે. કાંઈ ઘટે નહીં. આમ જોવા ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાકી કાંઈ ન ઘટે એવી ખીચડી બનાવી છે. અને હાલો મિત્રો હવે જમવા બધા. ખીચડી કાઢી લીધી છે અને ખીચડી મિત્રો ઉકાભાઈએ બનાવી છે એની કોઈ સીમા જ નથી. એનું કારણ છે તમે જુઓ જે ખીચડી બની છે ને પછી કેરી અને આ બાજુ ઠંડી છાશ અને આ જે ખીચડી રહીને એની મિત્રો આપણે અત્યારે તમે કલ્પના કરો ને તો જ ખબર પડે કે ભાઈ આ ખીચડી કેવી બની છે. સ્વાદ એટલે એક નંબર. ઉકાભાઈ એક નંબર ખીચડી બની છું. ઘટે તો જિંદગી ઘટે બાકી કાંઈ ન ઘટે. અત્યારે જો ઠંડી છાશ એક નંબર. એટલે હવે મિત્રો આપણે જમી લઈ અને વિડીયોમાં બન્યા રહી જાય. બપોરે જમીન હોઈ ગયા હતા અને અત્યારે આપણને મજૂર ઉઠાડવા આવ્યા હતા. અને અત્યારે જો આપણે ગાડી લગાડવાની છે અને અત્યારે જો ઉકાભાઈની ગાડી લાગી છે લોડિંગ પોઈન્ટ ઉપર. જોવો તમે. એટલે હવે આ લોડિંગ પોઈન્ટ ઉપર લાગી ગઈ છે અને આપણી ગાડી હમણાં લગાડવાની છે થોડીક વારમાં. કેમ કે હવે આપણો જ નંબર છે. એટલે આપણે હવે રાહ જોવી. કેમ કે આ ગાડી એની આગળ ભરાય ને ત્યાં ગાડી લગાડવાની છે. અને આજ મજૂરની ટોળકી વતન આવી ગઈ છે. જોવો તમે 10-15 જણા આવી ગયા છે. એટલે હવે ગાડી ભરતા કંઈ વાર નહીં લાગે. એટલે હવે આપણે આ ઓલી ગાડી આગળ ભરાય ને એ ભરાય ને પછી આપણી ગાડી લાગશે. ઉકાભાઈની ગાડી રહી એ ભરાઈ ગઈ છે અને મિત્રો આપણી ગાડી રહી નથી ભરાણી. એટલે મિત્રો આપણે અત્યારે જો લોડિંગ પોઈન્ટ ઉપર ગાડી રાખી દીધી છે અને સવારે આપણી ગાડી ભરાય છે. અને અત્યારે મિત્રો જો આપણે
ક્યારના આપણે ઉકાભાઈની ગાડીમાં મારતા હતા તાલપત્રી, એટલે વ્યવસ્થિત તાલપત્રી મારી દીધી છે. અને અત્યારે જોવો વાંહે અત્યારે ઠાઠું પેક કરે છે, જોવો તમે. અને ડબલ તાલપત્રી નાખી છે. એનું કારણ છે કે અત્યારે વાતાવરણ એવું છે, વરસાદ આવે એવું. અને આપણે જયદીપભાઈ છે ઉપરથી રસા આપે છે, અને ઉકાભાઈ જો અત્યારે ઠાઠું પેક કરે છે. બાકી ક્યારના કલાકના ગાડી ગરમી અને બધું એકારે ભેગું થયું હતું એની વાત પૂછવામાં માંડ કરીને તાલપત્રી બાંધી છે. અને આપણી ગાડી રહી ભરાઈ છે સવારે. અને અહીંયા જો અત્યારે હવે ડીલ હમણાં ઉકાભાઈનું આવી જાય છે. અને ઉકાભાઈ અત્યારે હવે રોકાય છે કે પછી વહી જાય છે એ હવે જોવાનું છે. શું છે ઉકાભાઈ, રોકાવાના છો કે વહી જવાના છો? રોકાવાનું નથી, હે કાંઈ રોકાવાનું થતું જ નથી. વહી જવાનું છે? કાંઈ વાંધો નહીં તમ તારે. હે હા, ભાગે ભાઈડા એમ ને, કાંઈ વાંધો નહીં તમ તારે. જયદીપભાઈ જાય છે હો ઉકાભાઈ, કાંઈ વાંધો નહીં. હવે મિત્રો આપણે ઉકાભાઈ જુઓ ગાડી ભરાઈ ગઈ છે અને અત્યારે કહે છે કે ભાઈ હવે હું નીકળી જાઉં છું. હવે મેં કાંઈ વાંધો નહીં તમ તારે, તમે નીકળી જાઓ. બાકી તમારું શું કહેવાનું થાય છે કે ઉકાભાઈ રહ્યા એ નીકળી જાય એ એનું વ્યાજબી કહેવાય કે ન કહેવાય એ અમુક કોમેન્ટ કરીને કહીજો, એટલે આપણને ખબર પડે. કેમ કે 3 દિવસથી એક ધારા હારે નારે હતા, અત્યારે એમની ગાડી ભરાઈ ગઈ ને આપણી ગાડી રહી ગઈ છે. અને અત્યારે કહે છે કે ભાઈ મૂકીને વહી જાય છે. હવે તમારું આમાં શું કહેવાનું થાય છે કે ભાઈ મૂકીને વહી જાય તો એનું યોગ્ય કહેવાય કે ન કહેવાય એ વતન કોમેન્ટ કરીને કહીજો. અત્યારે તો કહે છે કે ભાગે ભાઈડા, કાંઈ વાંધો નહીં તમ તારે ઉકાભાઈ. અત્યારે જોવો તાલપત્રીને બધું વ્યવસ્થિત એને કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું છે, જોવો તમે. અને હમણાં જો રસા મારે છે. એટલે હવે મિત્રો તાલપત્રી પહેલાં કમ્પ્લીટ બાંધી નાખી. પહેલાં અહીંયા દાંડીમાંથી પગ મૂક, દાંડીમાંથી પગ મૂક ને. મિત્રો આપણે જો જયદીપભાઈ શું છે કોઈ દી ઉતરાનું હોય ને એટલે થોડુંક કેવરાવે. એટલે અત્યારે જો એને શીખવાડવું પડે છે. અને એમાં આપણે આ પોરબંદરની ગાડી ધૂમકો માર્યો હે. હવે ગાડી તમે ફેરવી લ્યો, સમજ્યા? રિવેસ મારીને અને રિવેસ પાછી લેતા આવો. અને મિત્રો આપણે ઉકાભાઈની ગાડી રહીને કાંટો કરવાની છે. અને કાંટો કરીને ગાડી પાછી રહીને ત્યાં અહીંયા રિવેસ રખાવવાની છે. એ કહેતા હતા ઉપડવાનું, પણ ઉપડે તો મજા ન આવે, સમજ્યા? અરે જાય જ નહીં, એટલો તો ભરોસો હોય એને મારી ઉપર કે ગાડી ન જાય. અને મિત્રો આપણે અહીંયા બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. અહીંયા જો ખાડો છે, જો એટલે ખાડા વચ્ચે જ ગાડી લાવવાની હોય. ઉકાભાઈને કમ્પ્લીટ તાલપત્રી બાંધી ગઈ છે અને બંધાઈને અત્યારે ગાડી ફેરવીને રાખી દીધી છે. અને અત્યારે જો આપણે ફેક્ટરીમાં જમવાનું બનાવવાનું કીધું છે ચાલુ. અત્યારે જો ઉકાભાઈ અત્યારે બાંધે છે લોટ, અને આપણે પાછું આવી જાય કેરીનો રસ અને રોટલી એ આપણે બનાવવાનું છે. એટલે અત્યારે જોવા બનાવવાનું કીધું છે ચાલુ. અને મિત્રો આપણે ઉકાભાઈ કહે કે ભાઈ જમીન અને પછી નીકળી જવાના છે. અને આપણે નીકળશું કાલે, બરાબર ને ઉકાભાઈ? અત્યારે જોવો લોટ બાંધે છે, પછી આપણે કાઢી કેરીનો રસ. બહાર આવ્યું છે વાવાઝોડું, અને વાવાઝોડાના હિસાબે અમે આવ્યા છીએ ગોડાઉન અંદર. જોવો તમે, કેમ કે બહાર વાવાઝોડું આવ્યું છે, તોફાન આવી ગયું છે ફૂલે ફૂલ, એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. અને આ બધું આ ઉડાડી દીધું હતું સામાન રહ્યો નહીં બધું, એટલે માંડ કરીને પછી બધું અંદર લઈ લીધું છે, જોવો તમે. અને તોફાન આવ્યું છે સારું છત્તીસગઢમાં. એટલે અત્યારે જો અંદર આપણે આવ્યા છીએ. અને અત્યારે આપણે રોટલી બનાવવાનું કામ કરે છે ઉકાભાઈ. એટલે આપણે પરોઠા જેવી રોટલી બનાવે છે, કેમ કે આપણે કેરીનો રસ અને બપોરે જે આપણે હરગવાની ખીચડી એ બધું વધ્યું છે, એ અત્યારે હવે ખાવાનું છે. અને અત્યારે રોટલી બને છે તાજી, અને કેરીનો રસ રહ્યો એ આપણે કાઢવાનો છે. એટલે હવે આપણે બનાવી નાખી રોટલી અને પછી કાઢશું આપણે રસ. ભૂકાભાઈએ રોટલીની કમ્પ્લીટ બનાવી નાખ્યું છે, અને આપણું કામ હતું રસ કાઢવાનું. એટલે અત્યારે જો આપણે કેરીઓ બધી કોરી નાખી છે, અને આપણે કાઢી છે રસ. આપણે આ રીતનો રસ કાઢી છે, આ બધી કેરીઓ રહીને એ કોરી નાખી છે. અને જુઓ આમ જુઓ
કાંઈ ઘટે નહીં હો, એક નંબર રસ છે આપણે કેરીનો. કેમ કે કાલ જે આપણે રસ કાઢ્યો ને એ આપણે સાયલું ઉખેડીને એ રીતનો રસ કાઢ્યો હતો, પણ આજ રહ્યો ને આપણે કોરીને રસ કાઢી છે. કેમ કે જે કોરીને આપણે રસ કાઢીને એનો ટેસ્ટ રહ્યો ને એ અલગ આવે. એટલે અત્યારે જોવો આપણે કાઢી છે રસ. અમે બેઠા બેઠા સાચી સુતલા એની બુજ જાય ને તો અંતર કાઢો.